use Stokes theorem to evaluate integral f dot dr, where f is equal to x minus y into vector I plus y minus z, y minus z into vector j plus z minus x into vector k, and C is the boundary of the portion of the plane x plus y plus z is equal to 1 in first octant. In this problem, orientation is not given. Therefore, here vector n taken as del phi by modulus of del phi. Del phi by modulus of del phi. First, we have to find out del cross. For that, integral over C f dot dr is equal to double integral yes del cross f dot n ds. First, you write the formula for Stokes theorem. Stokes theorem formula is double integral over s del cross f dot n ds. But here we have three variables x, y, z. Therefore, we use Stokes theorem. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ വർക്ക് ഡൺ കാണാനായിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പുസ്തകമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ്. Del cross f that is equal to I j k, determinant I j k, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Then third row x minus y, I യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, j യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, y minus z, y minus z, then z minus x. Then we can calculate del cross f. That is equal to എന്തായിരിക്കും പറയുന്നേ? Vector I is into, we avoid this column and the row. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? dou by dou y of z minus x. What will be the answer? When we partially differentiate with respect to y, z minus x ne y which differentiate with the term 0. Then minus of minus dou z of y minus z endana? Minus 1. Then minus j into minus dou by dou x of minus 1 plus 0. Minus 0 plus k into ഈ കോളം ഈ റോ ഒഴിവാക്കാം. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് 0 minus 1 that is equal to minus. Therefore നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? I plus j plus k. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിന്റെ ഫോർമുല എഴുതി അതിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആയ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡെൽ ക്രോസ് എഫിന്റെ വാല്യൂ I plus j plus k. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ. I plus j plus k. Del cross f. എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാർക്ക് തരുന്ന ഫോർമുലയ്ക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. y plus j plus k. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് വെക്ടർ n കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹിയർ ഓറിയന്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. മറ്റൊരെയാണ് here orientation is not given. Therefore vector n എന്നുള്ളത് del phi by modulus of del phi. അപ്പോൾ del phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I into dou phi by dou x plus j into dou phi by dou y plus k into dou phi by dou z. Then I into എന്താണ് dou phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Phi is equal to what? Phi എന്താണ്? x plus y plus z minus 1. അപ്പോൾ dou phi by dou x എന്താണ്?
1 plus j into dou phi by dou y എന്താണ് 1 k into dou phi by dou z എന്താണ് 1. therefore നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് I plus j plus k. അപ്പോൾ വെക്ടർ n ന്റെ del phi കിട്ടി. ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് del phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് root of 1 square plus 1 square plus 1 square that is equal to root 3. Therefore vector n is equal to del phi divided by modulus of del phi. The answer will be vector I plus vector j plus vector k divided by root 3. The next point നമുക്ക് കിട്ടി vector n നമുക്ക് കിട്ടി I plus j plus k by root 3. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ del cross f കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനുശേഷം vector n കണ്ടുപിടിച്ചു. Here orientation is not given, therefore we use the formula del phi by modulus of del phi. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപർണ? Yes sir, clear ആയി. ക്ലിയർ ആയില്ല, ഓക്കെ. അപ്പോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക് സീറോ ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ വെക്ടർ n is equal to I plus j plus k by root 3. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി എസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചേ I plus j plus k dot I plus j plus k divided by root 3. What will be the answer? Del cross f dot n ന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും del cross f dot n ന്റെ ആൻസർ? PL സർ. PL. I dot I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 1 by root 3 പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 plus 1 plus 1 that is equal to 3 by root 3. ആൻസർ root 3 എന്നല്ല ആൻസർ കിട്ടണേ. ആൻസർ root 3. ജസ്വിൻ. അപ്പോൾ del cross f dot n ന്റെ ആൻസർ root 3. del cross f n ന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് root 3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ del cross f dot n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് root 3. ഇനി ds നമ്മൾ xy പ്ലെയിൻ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് dx dy divided by modulus of n dot k. നമ്മൾ xy പ്ലെയിൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ds എന്നുള്ളത് എടുക്കേണ്ടത് dx dy by modulus of n dot k. ഇനിയും നമ്മള് y പ്ലെയിൻ എടുക്കണമെങ്കിലോ സർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് xy പ്ലെയിൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞോണ്ടാണോ xy പ്ലെയിൻ ചൂസ് ചെയ്തത്? അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് xy പ്ലെയിൻ ചൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ y പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം? dx dy divided by modulus of n dot I. ഇനി അത് xz ആണെങ്കിലോ dx by dy dx dy divided by modulus of n dot j. With orthoikia. Here orientation is not given, therefore ds can be taken as xy plane ആണെങ്കിൽ dx dy by modulus of n dot k. yz plane ആണെങ്കിൽ dx dy divided by modulus of n dot I. xz plane ആണെങ്കിൽ dx dy divided by n dot j. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് n dot k ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് n dot k. n dot k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ n നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. n dot k n എന്തായിരുന്നു? വെക്ടർ n
I plus j plus k by root 3 dot k. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കേട്ടേ? I plus j plus k by root 3 dot k. What will be the answer? എന്തായിരിക്കും എന്റെ ആൻസർ? 1 by root 3. Therefore, modulus of n dot k എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 by root 3. ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ del cross f dot n ന് പകരം root 3 കൊടുത്തു. ds ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ds ന് പകരം dx dy divided by 1 by root 3. ds ന് പകരം dx dy divided by modulus of n dot k. Modulus of n dot k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടിയത്? 1 by root 3. 1 by root 3. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ root 3 മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ 3 double integral dx dy എന്ന് കിട്ടും. 3 into double integral dx dy. ഇപ്പൊ double integral dx dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? double integral of dx dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? double integral of dx dy multiple integral area ആണ്. That is known as area. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. 3 into double integral of dx dy. Double integral of dx dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ area of the triangle ആണ്. Area of the triangle. Area. അപ്പോ this is equal to 3 into area of a triangle. Area of a triangle. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? x plus y plus z is equal to 1 എന്നാണ്. നമ്മൾ xy പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും? z 0 ആയിരിക്കും. x plus y is equal to 1 വരും. x plus y is equal to 1 വരും. x plus y is equal to 1 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ x plus y എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക? xy പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് xy പ്ലെയിൻ. അപ്പോ x plus y ഈക്വൽ ടു 1 വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ലൈൻ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 1. ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? half into base into height. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? 3 into half into ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ്? ബേസ് എത്രയാണ്? 1. ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 1. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? 3/2. Therefore, the answer is 3/2.